দলিলটা বই সকালে সামনা এইখান এইখান হচ্ছে দলিল দেখা যায়। এই যে এখন আর এই যে মহারাজা জগৎ দেবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বাক্ষর, লর্ড মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। তেলা পড়ো। আচ্ছা, আমরা তো সবাই ইংরেজি সবাই জানি, যতটুকু জানি শোনার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি। মুইও তোমাক যতগুণা পারো চেষ্টা করো, হয় না? Instrument of accession of the state of Kuchbihar. Instrument মানে হচ্ছে দলিল, of accession, accession মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিকরণের দলিল। মানে আমার কুচবিহারটা ভারত ডোমিনিয়নের প্রবেশটা করিল, তার সাথে ওই ডোমিনিয়নের সাথে আমার মহারাজার কি কথাবার্তা হয়, সেই কথাটা এক কথায় কয় ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্সেশন। কথা বুঝছেন? আচ্ছা, বুঝছেন তো? আচ্ছা, তারপরে whereas the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modifications as the Governor General may by order specify be applicable to the Dominion of India. And whereas the Government of India Act 1935 as so adopted by the Governor General provides that an Indian state may accede to the Dominion of India by an instrument of accession executed by the ruler thereof. Now, therefore, I, Sri Jagat Dipendra Narayan Bhub Bahadur, ruler of the state of Kuch Bihar, in the exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this my instrument of accession, and I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my instrument of accession, but subject always to the terms thereof and for the purposes only of the Dominion exercises in relation to the state of Kuch Bihar, such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act 1935 as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within the state so far as they are applicable there, and by virtue of this my instrument of accession. I accept the matters specified in the schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for the state. I hereby declare that I accede to the
dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor General and the ruler of the state, whereby any functions in relation to the administration in the state of any law of the Dominion legislature shall be exercised by the ruler of the state, then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be construed and have effect accordingly. The terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. Nothing in this instrument shall empower the Dominion legislature to make any law for the state authorizing the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion, for the purposes of a Dominion law which applies in the state, deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expenses, or if the land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed, or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India. Nothing in this instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the government of India under any such future constitution at present in force in this state. I hereby declare that I execute this instrument on behalf of the state, and that any reference in this instrument to me or to the ruler of the state is to be construed as including a reference to my heirs and successors. Given under my hand this 9th day of August 1947. जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर तारपरे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कइसे I do hereby accept this instrument of accession dated this 9th day of August 1947. এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন কা এইখান ইংরেজি পড়লুম ইয়ার এলা বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে, এটা পড়ে শোনাম, ঠিক আছে? এটা তো যতগুলো শুনলেন এলা বাংলা অনুবাদ খান পড়ে শোনাম। কোচবিহার রাজ্যের ভারত মানে প্রবেশাধিকারের দলিল, কুচবিহারের ভারত ডোমিনিয়নের প্রবেশ অধিকারের দলিল, যেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট আছে না নাই মনে 1947 18 জুলাই, যেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 প্রদান করে যে 1947 সালের আগস্টের 15 তারিখ থাকিয়া ভারত নামে পরিচিত একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হবে। 1947 সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে উই কলে যে ভারত নামে একটা স্বাধীন ডোমিনিয়ন, একটা ইন্ডিয়া নামে স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হবে। এবং ভারত সরকারের আইন 1935 এই ধরনের বাদ সংযোজন সহ অভিযোজন, মানে বাদ মানে ইংরেজিতে কয় ওমিশন মানে বাদ দেওয়া, এটা বাদ দাও, এটা ঢুকান, এইটা কয় ইংরেজিতে বাদ,
ইংরেজিতে কয় অভিশন আর বাংলাতে কয় বার। সংযোজন সহ অভিযোজন এবং পরিবর্তন যেমন গভর্নর জেনারেলের আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এবং যেখানে গভর্নর জেনারেল দ্বারা অভিযোজিত ভারত সরকার আইন 1935-এ বিধান করা হয়েছে যে একটি ভারতীয় রাজ্য তার শাসক দ্বারা সম্পাদিত প্রবেশাধিকারের একটি দলিল দ্বারা ভারতের অধিরাজ্যে যোগদান করতে পারে। এখন তাই আমি কুচবিহার রাজ্যের শাসক জগৎদেবেন্দ্র নারায়ণ আমার এই রাজ্যে এবং তার উপরে আমার সার্বভৌমত্বের অনুশীলনের জন্য এইভাবে আমার যোগদানের দলিলটি অনুশীলনের জন্য এইভাবে আমার ভারত ডোমিনিয়নের যোগদানের দলিলটি কার্যকর করুন। এইভাবে ইংরেজি ক আছে, এটা বাংলাটা করলো। আমি এত দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি ভারতের গভর্নর জেনারেল, ডোমিনিয়ন আইনসভা, ফেডারেল কোর্ট এবং ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্য যে কোনো ডোমিনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই অভিপ্রায়ে ভারতের ডোমিনিয়নে যোগদান করছি। এর দ্বারা আমার যোগদানের দলিল কিন্তু সর্বদা তার শর্তাবলীর সাপেক্ষে যে শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলির সাপেক্ষে এবং শুধুমাত্র অধিরাজ্যের উদ্দেশ্যে কুচবিহার রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুশীলন এবং যেমন যে ফাংশন বা যে কার্যপ্রণালীগুলি তাদের দ্বারা ন্যস্ত করা যেতে পারে ভারত সরকারের আইন 1935-এর অধীনে, যেমনটি 15ই আগস্ট 1947 তারিখে ভারত ডোমিনিয়নে ওটা বলবৎ ছিল। যেগুলো বলবৎ ছিল 1947 সালের 15ই আগস্ট পর্যন্ত, সেই জিনিসগুলোকে কইছে আর কি। যা আইনটি তাই বলবৎ আছে, পরবর্তীতে অ্যাক্ট হিসেবে উল্লেখ করা আছে। আমি এত দ্বারা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করছি যে এই রাজ্যের মধ্যে আইনের বিধানগুলির যথাযথ প্রভাব দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সেখানে প্রযোজ্য আমার এই প্রবেশপত্রের উপকরণগুলো প্রাপ্ত হয়। প্রবেশপত্রের যেগুলা ম্যাটেরিয়ালস, প্রবেশপত্রের যেগুলা বক্তব্য, যেগুলা এলিমেন্টস, সেই উপকরণগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কথাটাই কইছে বিধানগুলির যথাযথ প্রভাব দেওয়া হয়েছে। বিধান মানে রুলস, নিয়ম শৃঙ্খলা। ডোমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন বিষয় হিসাবে এখানে তপশিলে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে আমি গ্রহণ করিলাম। ডোমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন বিষয় হিসাবে এখানে তপশিলে হয়েছে। বিধান মানে রুলস, নিয়ম শৃঙ্খলা। ডোমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন বিষয় হিসাবে এখানে তপশিলে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে আমি গ্রহণ করিলাম। ডোমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন বিষয় হিসাবে এখানে তপশিলে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে আমি গ্রহণ করিলাম। তারপর 4 নম্বরে
আমি আপনার দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ভারতের ডোমিনিয়নে যোগ দিচ্ছি যে যদি এই রাজ্যের গভর্নর জেনারেল এবং এই রাজ্যের শাসকের মধ্যে একটি চুক্তি করা হয়, যার মাধ্যমে এই রাজ্যে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কাজ ডোমিনিয়নের কোনো আইনের আইনসভা এই রাজ্যের শাসক দ্বারা প্রয়োগ করা হবে, তারপরে এই ধরনের যে কোনো চুক্তি এই দলিলের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হবে এবং কার্যকরও করা হবে। এই আমার ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের শর্তাবলী আইন বা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947-এর কোনো সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তিত হবে না। যে 1947-এর কোনো সংশোধনীর দ্বারা এই আইন বা ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের মধ্যে যেটা বক্তব্য আছে, সেই বক্তব্য কোনো আইন দ্বারা কোনো আইন দ্বারা আইন প্রণয়ন করে সেটা পরিবর্তন করিবার পাবে, এটা পাবে না। যদি না এই ধরনের সংশোধনীটি এই ইনস্ট্রুমেন্টের পরিপূরক একটি দলিল দ্বারা গৃহীত হয়, দলিল দ্বারা গৃহীত হলে তবেই পরিবর্তন করিবার পাবে। এই দলিলের কোনো কিছুই ডোমিনিয়ন আইনসভাকে এই রাজ্যের জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেবে না। যে কোনো উদ্দেশ্যে জমির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের অনুমোদন দেয়, তবে আমি এতর দ্বারা এই রাজ্যে প্রযোজ্য একটি ডোমিনিয়ন আইনের উদ্দেশ্যে ডোমিনিয়নকে এটি মনে করা উচিত যে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে, যে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে আমি তাদের অনুরোধে তাদের খরচে জমি অধিগ্রহণ করব, যা বা জমিটি আমার মালিকানার ক্ষেত্রে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে এমন শর্তে যা সম্মত হতে পারে, বা চুক্তির ত্রুটি, যদি চুক্তির ত্রুটি হয় ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা একজন সালিস নিযুক্ত করা হবে। সালিস মানে সালিস যা করে তাকে কয় ইংরেজিতে আরবিট্রেটর। এই দলিলের কোনো কিছুই আমাকে ভারতের ভবিষ্যতের কোনো সংবিধান গ্রহণ করার জন্য বা এই জাতীয় ভবিষ্যতের সংবিধানের অধীনে ভারত সরকারের সাথে চুক্তি করার জন্য আমার বিচক্ষণতাকে বাধা দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে করা হবে না। এলা কথা বুঝলেন কি কথা লিখছে? থামানো কথা বুঝছেন? তোমার পাবার কতদূর পর্যন্ত আছে? তোমার এই টাকা তোমার মাটি কান হস্তক্ষেপ করে পাবে না, তোমার মাটি কান কিনির পাবে না, তোমার মাটি কান দখল ধরে পাবে না, ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টও পাবে না। আর এই বর্তমান যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আছে এবার আইন দিয়ে হবে না। তাহলে এই চুক্তিটা ভাইলেন্ট হয়ে যাবে, উল্লঙ্ঘন হয়ে যাবে। এলা ভাই, তাহলে তোমরা বর্তমান কোথায় আছেন? কুচবিহার রাজ্যত আছেন না কোথায় আছেন? হ্যাঁ, কুচবিহার রাজ্যত আছেন? কোথায় আছেন? কুচবিহার রাজ্যত আছেন? হ্যাঁ, কুচবিহার রাজ্যত আছেন না পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যত আছেন? হ্যাঁ, কোথায় আছেন? এলা তোমার জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গ আছে না নাই? রাজ্যটা তোমার আছে না পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে? এ কোয়া আছে করি পাবে না গিলা ভালো বুঝছেন? এতে কোন ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্ট আর কোন
লেজিলি সিস্টেম হসপিটাল করে দেবে না কেন করে করছে রে ভাই কেন করে করছে মাথা ঢুকছে না কথা কেন করে করছে এই যে মুই এর আগত তোমার কথা বলুন হ্যাঁ তোমার সাথে চুক্তি হল লর্ড পন বেটেন ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাজি আসলো